મંતવ્ય ન્યૂઝની મુહિમ બાદ રાજ્ય સરકારે મહત્વનો આ નિર્ણય લીધો છે। તો મંતવ્ય ન્યૂઝે જે અહેવાલ ચલાવ્યો તેની મુહિમ બાદ આ નિર્ણય એલન આકાશમાં ચાલતા ષડયંત્રના પર્દાફાશ બાદ સરકાર જાગી છે। પ્રાઇવેટ કોચિંગ સેન્ટર અને ટ્યુશન ક્લાસ માટે મુદ્દો ઘડવા માટે સૂચના। તો ટ્યુશન ક્લાસ માટે નવો કાયદો ઘડવા સરકારે સૂચના આપી છે। ત્યારે આ સમગ્ર બાબતે સરકારે સમિતિની રચના કરવા માટેની सूचना आपी है। त्यारे मंतव्य न्यूज़ना धारदार अहेवालनी आ धारदार असर पड़ी है। माध्यमिक शिक्षण बोर्डना चेरमेन समितिना अध्यक्ष रहेशे। सभ्य तरीके कमिश्नर शाळाओना नियामक रहेशे। तो नायब सचिव शिक्षण विभागना अधिकारी सभ्य तरीके रहेशे। तो कुल 8 सभ्योनी समिति बनाववा आखरे सरकारे आ महत्वनो निर्णय लीधो छे। सुप्रीमनो हुकम मुजब नियमो कायदो बनाववा समितिनुं गठन करवामां आवशे। तो मंतव्य न्यूज़नी मुहिम बाद राज्य सरकारे आ मोटो अने महत्वनो निर्णय लीधो छे। एलन आकाशमां चालता षडयंत्रना पर्दाफाश बाद आखरे सरकार जागी छे। प्राइवेट कोचिंग सेंटर अने ट्यूशन क्लास माटे मुद्दो घडवा माटे सूचना आपवामां आवी छे। ट्यूशन क्लास माटे नवो कायदो घडवा सरकारे सूचना आपी है। त्यारे आ समग्र बाबते सरकारे समितिनी रचना करवा माटेनी सूचना आपी है। तो माध्यमिक शिक्षण बोर्डना चेरमेन समितिना अध्यक्ष रहेशे। त्यारे सभ्य तरीके कमिश्नर शाळाओना नियामक रहेशे। तो नायब सचिव शिक्षण विभागना अधिकारी सभ्य तरीके रहेशे। आ साथे ज कुल 8 सभ्योनी समिति बनाववा आखरे सरकारे आ महत्वनो निर्णय लीधो छे। सुप्रीमना हुकम मुजब नियमो कायदो बनाववा समितिनुं गठन थशे। त्यारे मंतव्य न्यूज़नी मुहिम बाद राज्य सरकारनो आ मोटो निर्णय सामे आव्यो छे। एलन आकाशमां चालता षडयंत्रनो जे पर्दाफाश मंतव्य न्यूज़े कर्यो तो ते पर्दाफाश बाद आखरे सरकार हवे जागी छे, एक्शन मोडमां आवी छे। प्राइवेट कोचिंग सेंटर अने ट्यूशन क्लास माटे नवो कायदो घडाशे। ट्यूशन क्लास माटे नवो कायदो घडवा सरकारे सूचना आपी छे। त्यारे आ समग्र बाबते सरकारे समितिनी रचना करवा सूचना आपी। संवाददाता उज्जवल व्यास अपनी साथे लाइव जोड़ाई गया है। जी उज्जवल, जे प्रकारे एलन आकाशना षडयंत्रनो मंतव्य न्यूज़े पर्दाफाश कर्यो अने तेने लईने हवे राज्य सरकारे ट्यूशन क्लासेस माटे नवा कायदा घडवानी सूचना आपी छे, शुं कहेशो? जी, आपने बिल्कुल जणावी दो कि एलन आकाशनी अंदर जे विद्यार्थीओने भणाववा बाबतनुं अने स्कूलो साथेनी सांठगांठनुं जे आखुं षडयंत्र हतुं तेनुं पर्दाफाश मंतव्य न्यूज तरफथी करवामां आव्यो तो। मंतव्य एवी खास मुहिम चलावी हती अने एलन आकाशनी अंदर चालता षडयंत्र जगजाहेर कर्या हता। जो कि आ बाबते गुजरात सरकारने प्रतिक्रिया लेवानो पण प्रयास कर्यो हतो। राज्य शिक्षण मंत्री प्रफुल्लभाई पानसेरियाए आ बाबते खूब ज गंभीरताथी लीधी हती अने टूंक समयमां निर्णय लेशे तेवुं एक वचन पण आप्युं हतुं। बीजी तरफ बात करवा जईए तो शिक्षण मंत्री जे केबिनेट मिनिस्टर छे कुबेर डिंडोर ते आ प्रतिक्रियाथी दूर रह्या हता અને ત્યારબાદ તેમને ખ્યાલ આવતા પ્રતિક્રિયા આપી હતી। અને આમ જો જોવા જઈએ તો મંતવ્ય ન્યૂઝે જે મુહિમ ચલાવી હતી તેના અનુસંધાનની અંદર અત્યારે હાલ મુસદ્દો ઘડવા માટેની એક ખાસ કમિટીની રચના કરવા માટે રાજ્ય સરકારે સૂચના આપી છે। આ કમિટી જે કોચિંગ ક્લાસ છે અને પ્રાઇવેટ ટ્યુશન ક્લાસીસ ગુજરાતમાં ચાલી રહી છે તેમાં કેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, કેવા પ્રકારની નિયમો હોવા જોઈએ તેનો એક કાયદો ઘડવા માટે અને નિયમો બનાવવા માટે एक समितिनी रचना करवानो आदेश आप्यो छे। आ रचनानी कमिटी केवी हशे तो तेनी वात करीए तो कुल 8 सभ्योनी आ कमिटीमां माध्यमिक शिक्षण बोर्डना चेरमेन मुख्य अध्यक्ष तरीके रहेशे। बाकी नियामक श्री कमिश्नरनी कचेरीना कमिश्नर ए सभ्य तरीके रहेशे। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिकना जे शिक्षण विभागना वडाओ छे ते सभ्य तरीके रहेशे। सीसीआरटी अने माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ તરફથી સભ્ય સચિવ મૂકવામાં આવ્યા છે। એટલે કે 8 સભ્યોની જે કમિટી છે તેની અંદર શિક્ષણ વિભાગના વડાઓ જ આ એક્ટ અંગેના નિયમો અને મુસદ્દો તૈયાર કરશે અને ત્યારબાદ સરકાર તેને આખરી ઓપ આપશે અને જે ગુજરાતની અંદર જે કોચિંગ ક્લાસ અને ટ્યુશન ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે તેના ઉપર કડક કાયદો લાવવાની વાત અત્યારે હાલ જોવા મળી રહી છે। જી।
જી ઉજ્જવલ, શું આપને લાગી રહ્યું છે કે હવે આ જે સૂચના આપી છે એ પ્રકારે જે સમિતિ રચાશે અને જે કામ થશે તેનાથી હવે ટ્યુશન ક્લાસીસ પર એક લગામ લાગશે? જી બિલકુલ, હકીકત જો જોવા જઈએ તો સુપ્રીમ કોર્ટે પણ તમામ સરકારો અને તમામ હાઈકોર્ટોને પણ આ અંગે સૂચનાઓ આપી હતી. ગુજરાત સરકારની વાત કરીએ તો સુપ્રીમ કોર્ટે પણ આ મુસદ્દો ઘડવા માટે, કાયદો અમલમાં લાવવા માટે પત્ર પણ લખ્યો હતો અને રાજ્ય સરકાર તરફથી તેની મથામણ પણ ચાલતી હતી. પરંતુ આ બાબતને સરકારે ખુદ ગંભીરતાથી લીધી નહીં અને આકાશ એલનના જે કાંડ હતા તેનો મંતવ્ય એ પર્દાફાશ કર્યો. પરંતુ નવાઈની વાત એ છે કે રાજ્ય સરકારે આ બાબતે મંતવ્ય જે મુહિમ ચલાવી તેને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લીધી. સરકાર તરફથી રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયાએ પણ આ બાબતને ગંભીરતાથી લીધી અને આખરે તેમણે આ મુસદ્દો ઘડવા માટેની કમિટી રચના કરવાના આદેશ આપ્યા છે. ટૂંક સમયમાં આ કમિટી એક આખી ગાઈડલાઈન તૈયાર કરશે, તેના આધારે કાયદો બનશે અને તે રાજ્યના ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ અને જે કોચિંગ ક્લાસીસ પ્રાઇવેટ ચાલે છે તેમાં અમલમાં આવશે. જી ઉજ્જવલ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. તો મંતવ્ય ન્યૂઝના અહેવાલ બાદ આ ધારદાર અસર પહોંચી છે. રાજ્ય સરકારે જે આ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે, શાળા ખાનગી ટ્યુશનની મિલીભગતનો મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્યમાં ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ મુદ્દે મંતવ્ય ન્યૂઝની આ ધારદાર અસર જોવા મળી રહી છે. ખાનગી ટ્યુશન સંચાલકો સામે કાયદો બનાવવા કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પ્રમાણે 25/7/2025ના સૂચના અન્વયે રાજ્ય સરકારે 2 મહિનામાં કોચિંગ ક્લાસ અને પ્રાઇવેટ ક્લાસની ચોક્કસ ગાઈડલાઇન્સ અને એમના નિયમો કે એક્ટ બનવો જોઈએ એવું રાજ્ય સરકારને સૂચના આપી. એ અન્વયે અમે 19/9/2025ના રોજ રાજ્ય સરકારે આ એક કમિટી 8 સભ્યોની બનાવી હતી, જેમાં શિક્ષણ બોર્ડના અધ્યક્ષની નિયુક્તિ આપેલી છે અને બાકીના શિક્ષણવિદોની 7 સભ્યોની નિયુક્ત કરીને 8 જણાની કમિટી આપેલી છે. કમિટીને એવું થાય કે અન્ય વિદ્વાન લોકોની પણ જરૂર છે, તો આમંત્રિત સભ્ય તરીકે પણ એમને આમંત્રિત કરીને એમના રાય લેવાશે. હું આ કમિટી બનાવી છે એ સુપ્રીમ કોર્ટના ગાઈડલાઇન પ્રમાણે બનાવી છે સરકારે. જ્યારે એ તમામ પ્રકારના રૂલ્સ અમને સોંપશે પછી એમના એક્ટ તરીકેનું વિદ્વાનો દ્વારા બનશે અને એક્ટ તરીકે માનનીય મુખ્યમંત્રીના માર્ગદર્શન નીચે આગળ વધીશું. શિક્ષણ બોર્ડના અધ્યક્ષ હેઠળ 8 સભ્યોની એક કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કમિટી ટ્યુશન ક્લાસીસને લગતા કાયદાનો મુસદ્દો સરકારને સોંપશે, ત્યારે નિષ્ણાત વ્યક્તિઓને સભ્ય તરીકે સામેલ કરવાની છૂટ પણ આપવામાં આવી છે. તો મંતવ્ય ન્યૂઝ શાળા ખાનગી ટ્યુશનની મિલીભગતનો જે પર્દાફાશ કર્યો હતો તેની આ ધારદાર અસર જોવા મળી રહી છે. રાજ્યમાં ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ મુદ્દે મંતવ્ય ન્યૂઝે જે ધારદાર અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો તેના પડઘા પડ્યા છે. ઉજ્જવલ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. જી ઉજ્જવલ, જે પ્રકારે આ 8 સભ્યોની રચના કરવામાં આવી છે તેમાં એક છૂટ પણ આપવામાં આવી છે કે નિષ્ણાતોને તેઓ અંદર સામેલ કરી શકે છે, શું કહેશો? જી બિલકુલ, સરકારે 22 સપ્ટેમ્બર એટલે કે પહેલી નવરાત્રીએ આ નિર્ણય કર્યો છે, જેની જાહેરાત પણ કરી હતી. અને અત્યારે હાલ જે 8 સભ્યોની કમિટી બનાવવામાં આવી છે તેની વાત કરીએ તો જે શિક્ષણ વિભાગના તજજ્ઞ છે તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ નવાઈની વાત એ છે કે રાજ્ય સરકારના 7 સભ્યો શિક્ષણ વિભાગના વડાઓ છે અને 8મા સભ્ય તરીકે તજજ્ઞ લોકોને સમાવેશ કરવામાં આવશે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક તજજ્ઞ જે છે તે આ બાબતને સરકારના જે કડક નિયમો છે તેને હળવા કરવાનો પ્રયાસ કરશે, પરંતુ રાજ્ય સરકારનો શિક્ષણ વિભાગ તેમના માત્ર ને માત્ર સૂચનો માંગશે અને ત્યારબાદ આના ઉપર એક સમીક્ષા કરવામાં આવશે. સમીક્ષા બાદ કાયદા વિભાગ સાથે પણ પરામર્શ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ આ નિયમ બનાવવામાં આવશે. એટલે કે જે ઢાંક પીછોડો કરવાનો જો કોઈ પ્રયાસ કરશે તો તે લગભગ શક્ય નહીં બને, કેમ કે કાયદા વિભાગની પરામર્શ બાદ જ આખો કાયદો અમલમાં આવશે
અને ત્યારબાદ જે ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ અને કોચિંગ ક્લાસીસ છે તેના ઉપર આ નિયમ લાગુ પડશે. જી ઉજ્જવલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર. તો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટે શિક્ષણ બોર્ડના અધ્યક્ષ હેઠળ આ કમિટીની રચના કરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. રાજ્યમાં ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ મુદ્દે મંતવ્ય ન્યૂઝે જે અહેવાલ પ્રસારિત કર્યા હતા તેની આ અસર જોવા મળી છે. શિક્ષણ બોર્ડના અધ્યક્ષ હેઠળ 8 સભ્યોની એક કમિટીની રચના થશે. કમિટી ટ્યુશન ક્લાસીસને લગતા કાયદાનો મુસદ્દો સરકારને સોંપશે. ત્યારે નિષ્ણાત વ્યક્તિઓને સભ્ય તરીકે સામેલ કરવાની છૂટ પણ આપવામાં આવી છે.